میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا تو جب میں نے پہلی بار غزل ہی کہہ دی تھی، میں عشق کی کتاب لیے پھرتا ہوں، واہ اس میں تیرا ہی باب لیے پھرتا ہوں، مجھے معلوم ہے تو سوال نہیں پوچھے گا، میں پھر بھی جواب لیے پھرتا ہوں۔ بالکل۔ لیکن جس طرح کا زمانہ اب چل رہا ہے تو اب شاعر بن بھی رہے ہیں، اور بلکہ یہ اچھا ٹرینڈ اچھا بن چکا ہے۔ جی اگر آپ کے پاس کوئی کلیہ نہیں ہے مشہور ہونے کا، یا تو آپ دین کا پہلو پکڑ لیں یا آپ شاعری کا شاید پہلو پکڑ اتنا خوبصورت ہے کہ نام سے ان کی ایک ردیف ہے جس غزل میں۔ جی، ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، واہ خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، حلال ہوتی ہے پہلی نظر تو حشر تلک، حرام ہے جو ہٹائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ واہ واہ واہ۔ کلاسیکیت میں جو عاشق ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اب عاشق اگریسو ہو چکا ہے، تو کیا یہ زمانے کا عکاسی کرتا ہے یا پھر یہ جدیدیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ زریون بھائی ہیں، حافی بھائی ہیں، ابھی تک انہوں نے اس طرح سے کتاب کی طرف تو اپنا رجحان نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پر جن کا فیم ہے، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ اللہ اگری کے رحمت فرمائے استاد تجمل کلیم کو۔ ان کا شعر ہے نا کہ دوہاں صدیاں تیکر جینا، چج دے شعر تے چج دے قید بندے۔ بندے۔ واہ واہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سید ہادی علی، ادبی بیٹھک کی جو قسط نمبر 2 ہے اس میں آپ کا خوش آمدید۔ جناب والا، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بلکہ ایک معتبر ترین شاعر ہیں اور صاحب کتاب شاعر ہیں۔ میری مراد جناب عمران اختر سانول صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت سے نوازا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ سر خیریت پہلے سے؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں، کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ دیا۔ آپ کا ممنون، آپ نے یاد کیا، اس قابل سمجھا۔ بہت شکریہ سر۔ سلامت رہے آپ۔ سر ہم آپ سے آپ کا تھوڑا سا تعارف جاننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا علمی و ادبی سفر کہاں تک پہنچ چکا ہے، جاری ہے، کس طرح سے یہ شروع ہوا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا اگر بتائیں۔ علم اور ادب سے جو میرا تعلق ہے وہ خاندانی ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے دادا جی بھی گورنمنٹ ہیڈ ماسٹر تھے، جی جی تو میرے چچا بھی صاحب کتاب شاعر ہیں، ماشاء اللہ۔ اور کزنس وغیرہ بھی سب۔ ایک علمی جو ماحول تھا وہ بچپن سے ہی تھا۔ تو ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واہ۔ تو اس لیے پھر یہ سارا ماحول شروع سے تھا، تو جی جی وہی گلیمر سارا ساتھ چلتا رہا۔ میرا تھیسس تھا اردو ادب میں صوفیانہ افکار کا حیا، ڈاکٹر طاہر القادری اور واصف علی واصف کی فکری مماثلت۔ بالکل میں نے اس پر اپنا تھیسس مکمل کیا ابھی، اور ابھی پی ایچ ڈی کی تیاری ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک میری کتاب 2022 میں شائع ہوئی الست کے عنوان سے، جی میرا پہلا شعری مجموعہ تھا۔ کینٹ کالج سرور روڈ لاہور میں ایز اے لیکچرار شعبہ اردو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، جی۔ اس کی لٹریری کونسل کا پورے پاکستان سے میں ہیڈ ہوں۔ سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا شعر کیا کہا، یا پہلا نہیں، جو آپ باقاعدہ ایک شعر ہوتا ہے وہ آپ نے کیا کہا؟ مجھے یاد پڑتا ہے آئی واز ریڈنگ 6th کلاس، میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، تو جب میں نے پہلی بار غزل ہی کہہ دی تھی، واہ شعر نہیں کہا تھا۔ ممکن ہے کہ 6 سال مطلب کہ چھٹی کلاس میں پڑھنے والا بچہ باوزن تو اتنا نہیں کہتا ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ ردیف کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا جی ہوتا جی ہے، اس کو کیسے باندھا جاتا ہے، استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وہ تب میں نے اشعار کہے تھے، میں عشق کی کتاب لیے پھرتا ہوں، واہ اس میں تیرا ہی باب لیے پھرتا ہوں، مجھے معلوم ہے تو سوال نہیں پوچھے گا، میں پھر بھی جواب لیے پھرتا ہوں۔ یہ کہ جس طرح ایک لاشعوری طور پر جس طرح ایک انیشیل سٹیج پہ بچہ جی لکھ سر، سکتا ہے، یہ وہ وہ آپ اشعار نے تھے لکھا۔ 6th کلاس میں۔ ہم ایک بڑا جملہ سنتے ہیں کہ جی شاعر پیدا ہوتے ہی شاعر ہوتا ہے، جی آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ جی، اس میں آپ سے اختلاف بھی رکھتا ہوں اور اتفاق بھی رکھتا ہوں۔ فی زمانہ سنیریو نہ بدل چکا ہے۔ میں بھی آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ شاعر کا تعلق نہ آمد کے ساتھ ہے، وہ آمد جی کے ساتھ۔ اورد کی جو شاعری ہوتی ہے نا، وہ مرصع نہیں ہوتی، مجسہ نہیں ہوتی، اس میں تصنع آ جاتا ہے،
लगता है कि लफ्ज़ों को जोड़ा गया है या काफ़िया पेमाई की गई है। लेकिन जो शायर है, फ़नकार है, आर्टिस्ट है, वो पैदा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह का ज़माना अब चल रहा है तो अब शायर बन भी रहे हैं और बल्कि ये अच्छा, ट्रेंड अच्छा। बन चुका है। जी। अगर आपके पास कोई कुलिया नहीं है मशहूर होने का, या तो आप दीन का पहलू पकड़ लें या आप हाँ, शायरी का शायरी। पहलू पकड़ लें। वाह! सर आपने शायरी में इस्लाह ली किसी उस्ताद जी, से? जी, बिल्कुल मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद कासिम शहज़ाद कलमी नाम वो शहज़ाद कैस शहज़ाद करते कैस हैं, के नाम से। शहज़ाद कैस। बिल्कुल। वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, सदारती वार्ड याफ्ता शायर हैं। जी सर। 11 कुतब के वो मुसन्निफ़ हैं। जी। अ, वो इतना खूबसूरत है कि नाम से उनकी एक रदीफ़ है जिस ग़ज़ल में। जी मैं आपको उसका एक शेर सुना देता हूँ। अदाएँ हश्र जगाएँ वो इतना दिलकश है, वाह! ख़याल हर्फ ना पाएँ वो इतना दिलकश है, हलाल होती है पहली नज़र तो हश्र तलक, हराम है जो हटाएँ वो इतना दिलकश है। वाह, वाह, वाह! तो वो नज़ाकत और सेंसिटिविटी जो है वो वाह! उस्ताद मोहतरम की शायरी में और तबीयत में बहुत ज़्यादा है। तो जी। शहज़ाद कैस साहब मेरे उस्ताद मोहतरम। मिर्ज़ा ग़ालिब का एक शेर है, किया गमख़ार ने रुसवा हुँ, लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा मेरा राज़दार राज़दार क्यों क्यों हो। हो। इसके बाद एक शेर हुआ, वो है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, वो नहीं और सही और नहीं और और सही। सही। फिर फराज साहब भी कहते हैं कि इस कदर मुसलसल थी शिद्दतें जुदाई की, आज मैंने पहली बार उससे बेवफ़ाई की। हुँ, और उसके बाद ये जॉन एलिया का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि जॉन एलिया कहते हैं तुम खून थूकती हो ये सुनकर अच्छा लगा। तो अगर हम देखें तो क्लासिकियत में जो आशिक है वो अपने आप को मज़लूम शो करता था। वक्त के साथ साथ अब आशिक अग्रेसिव हो चुका है, तो क्या ये ज़माने का अक्कासी करता है या फिर ये जदीदियत है, ये क्या चीज़ है? विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरिएशंस हैं, एवोल्यूशन है, वो अदब में भी आती है, ख़यालात में भी आती है, जिद्दत भी आती है, रवानियत भी आती है। जी। जिस तरह आपने जॉन साहब की बात की, फराज साहब की बात की, क्लासिकी रवायत का मज़मून ही यही था कि जो महबूब है वो संग दिल है जी। और उस पे सब ने मज़ामीन बाँधे, गालिब ने भी बाँधे। किया गमख़ार ने रुसवा लगे लगे आग आग इस इस मोहब्बत मोहब्बत को। को। ठीक है जी। फिर उसके बाद गालिब ने ये भी बात कह दी कि हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना हाँ, घर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं कहीं मज़ार मज़ार होता। होता, वाह! तो ये एक फैक्टर था कि क्लासिक की शायरी में महबूब को संग दिल पेश किया गया और आशिक ने खुद को मज़लूम पेश किया। लेकिन क्योंकि ज़माना बदला, पाक व हिंद की तक़सीम के बाद हमारे सामने ऐसे शुअरा आए, हज़रत मोहानी जैसे शायर आए कि जो बैक वक्त सियासत भी साथ साथ लेके चल रहे थे, जी। तसव्वुफ़ भी उनके पास था और मानवियत भी उनके पास थी। तो शेर जो लफ्ज़ है ना ये शऊर से है। तो आपके जिस पहलू में जैसे जैसे शऊर बढ़ता जाता है फिर वही रंग आपके शेर में आता जाता है। जी। फिर अब वो महबूब भी वो नहीं रहा क्योंकि माहौल नहीं वो रहा ना, माहौल नहीं, माहौल वो बिल्कुल। नहीं रहा, ज़माना जदीद हो गया। तो इसलिए फिर जो ख़यालात में जिद्दत है, नुदरत है वो आनी थी और खुददारी भी आई और उसकी वजह यही है कि अब फ़ी ज़माना तो अशार बहुत आगे चले गए हैं, ये तो बहुत पीछे की बातें रह गई हैं। हाँ, ये ज़माने का कह बिल्कुल। लें कि पर्सपेक्टिव है जिसकी ठीक। वजह से ये शिद्दत आई है। जी। जो शायर होता है, इसकी पहचान इसकी किताब होती है या वीडियो से भी फ़ेमस हो सकता है? मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जी। उमैर नजमी। जी, बिल्कुल। उमैर भाई के साथ जब हम लास्ट टाइम हमारी मुलाकात थी तो उनकी किताब शाया हो रही थी एक। एक। अभी उनकी किताब आई नहीं थी तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना अपनी किताब शाया कर रहा हूँ एक, उसका उन्वान था। तो अभी असर हाजिर के शोरा में आप कह लीजिए कि जिन्होंने बहुत संजीदा शेर कहा है उनमें उमैर नजमी का बिल्कुल सर। पहला नाम है। और जो बात आपने कही कि उस बंदे के पास जो शोहरत है वो किताब से पहले आई है, वो शेर की वजह से आई है। क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है, तो उनके ख़ानदान में भी कोई शायर नहीं है जी। और वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। इंजीनियर। लेकिन उसके बावजूद उनके पास जो शेर है ज़रियून भाई हैं, हाफ़ी भाई हैं, जिस तरह ये हैं, अभी तक इन्होंने उस तरह से किताब की तरफ तो कह लें कि अपना रुझान नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनका फ़ेम है, अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती मिलती है है। मुज़फ़्फ़र, इज़्ज़त इज़्ज़त को को दुकानों दुकानों से से ख़रीदा खरीदा नहीं। नहीं जाता। तो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है और जी। किताब से भी दी है और
वीडियो से भी दिया, लेकिन शायर वही जिंदा है जिसके पास किताब। किताब एक और बात है ना कि जो किताब की शायरी है ये हमेशा रहती है, जी जी, बाकी तो एक दौर होता है 1 साल 2 साल इसमें वो शेर। आपके ऑडियंस की एक साइकी होती है। जी जब वो जनरेशन का माइंडसेट चेंज होता है, उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो अभी जो मुशायरों की शायरी है वो आपके सामने है, वो बिल्कुल। संजीदा शायरी नहीं है। अदब में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है जी कि आप रांझा, जट, इस तरह के अल्फाज आप सती अशार और बाजारी अल्फाज आप ले आएंगे, ये ज़ाहिर आपको वक्ती तौर पर तो दाद मिल जाएगी। ये मुशायरे के तो शेर हो सकते हैं लेकिन किताब के नहीं है। बल्कि मुझे अल्लाह अगरी के रहमत फरमाए उस्ताद तजम्मुल कलीम को, माशा उनका शेर है ना कि दोहा सदियां तीकर जीना, चजदे शेर ते चजदे दे बंदे, बंदे, वाह वाह बस वाह। वो जिंदा रहेंगे।